guys, welcome back to another unfriendly company podcasting. Today we are discussing something not so controversial as last time. This is something which is happening in our daily lives. I'm pretty sure some of our viewers will be able to relate to what we are going through or what we are thinking about, or probably what we are going to voice out also. We all are mid-aged fathers, and we all have teenage kids, so it's a clue to everyone who is starting to listening. It's the perils that we go through, and probably some comparison of what we as teenagers did. Now, we come from a different era altogether. We are the parents who really face that generation gap as such. We also face criticism from our kids, but when we compare all those things, we kind of reminiscence what we used to be for our parents. Probably our parents would be the so-called baby boomers or something like that, or probably from the 1940s, 1950s parents, and we are all from the 1970s and 80s, so probably we'll be the Gen X. So we are looking at the last alphabet, the Gen Zs. Today we are going to talk about the Gen Zs and how we Gen X is waging a war with them, and we are totally loving that war because they are all our kids. For me, it is even more important because I do teach in a community language school also as a volunteer, and I face these kids day in, day out. And they are there not for any pleasure of theirs. They've been asked to come and study Malayalam as their language. So they don't want to, but they come there because somebody else wants to. So I see that interaction with them very sometimes very interesting, sometimes very frustrating, and sometimes very thought provoking. We'll indulge more into this, but first let's get some more views from another member of our team. Let's go over to Vinod. Thank you, Sri. So the topic, yes, it's more of Gen X versus Gen Z. We can take it like that, maybe. Uh, we being from Gen X, we can be like saying that okay, there is a lot of differences between X and Z. There is a huge gap there, right? So ആ ഒരു കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി പല കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഐഡിയോളജി, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് തോട്ട്സ്, ബിലീഫ്സ്, ഇതെല്ലാം വരും. ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫ്രം ജെൻസി കമ്പയർഡ് ടു അവർ ജെനെക്സ്. so, me being a parent, I have one who is Gen Z, two who are now in Generation Alpha after the Gen Z. So, we are just here to share our opinions, our experiences. We don't want to make any judgments. നമുക്ക് ആരും പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ജെനെക്സ് ഇസ് ബെറ്റർ ദൻ ജെൻസി അങ്ങനെ പറയണത് നമ്മുടെ പാരൻസ് പറയും അവരുടെ ജനറേഷൻ ഫേസ് ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ദേ വർ മച്ച് ബെറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഐ തിങ്ക് what kind of comparisons we had with our parents or grandparents saying that panda anganeyarunnu, your generation didn't face that. I think we are following that same thing as Gen X comparing to Gen Z. So let's take this conversation forward and see what are our opinions, and from there we are not coming to a conclusion. Like I said, നമുക്ക് നോക്കാം how the challenges that we all face. Can we uh, can we maybe come up with some ideas? Maybe you guys, the listeners, can share your comments about your experiences, and then from there we can see how we can bridge that gap and try to understand what Gen Z, what challenges they face, what are their problems, and I hope this conversation will be very interesting. I hand over to Tom. താങ്ക്സ് വിനോദ്. അന്നേരം ഈ ടോപ്പിക് ജെൻ എക്സ് വേഴ്സസ് ജെൻ സി, നമ്മൾ ജെൻ എക്സ് ആണ്, നമ്മുടെ പിള്ളേർ ജെൻ സി ആണ്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഫ്യൂ തിങ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ്
നമ്മൾ ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദർ വാസ് എ ജനറേഷണൽ ഗ്യാപ്പ്. കാരണം ടെക്നോളജി ഹാഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് in their lifetime. Karanam, when our parents were growing up, they hadn't seen a computer or a mobile phone or any of that. So I say there was a bigger generational gap between our parents and us. All right. So we could easily hide things on a computer and do things on a computer. Our parents wouldn't have a clue. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജെൻസി പിള്ളേര് അത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് we have even though knowledge and technology has exploded in the last say 10-15 years, we are not technology illiterates. So there is an element of us, we know how to um, we know how teenagers think or our kids think, plus we know how to technologically kind of counterattack that. That is one of the things. രണ്ടാമത്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് the Gen Z generation are a lot more independent. അന്നേരം നമ്മളെ വടി അടിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ പേരൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തതുപോലെ യു കനോട്ട് കൺട്രോൾ ദ കറണ്ട് ജനറേഷൻ യൂസിങ് സ്റ്റിക്ക്. Stick does not work with the current generation. Only carrot works with the current generation. If they don't respond to the stick. So that is one of the things I figured out is that you have to be more of a friend to our Gen Z kids than being a parent who um, because I would say my respect towards my parents were based on fear factor. Like, you feared your dad. These kids they don't have a fear element in them. I think it is reverse. Now they respect you because they have to feel the love. That's the way I see it with the current Gen Z and our generation. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് റിയലി സ്റ്റക്ക് ഔട്ട് ഈസ്, പണ്ടത്തെ പോലെ people are not poor anymore. All right, money is easily accessible. Most families are middle income population has exploded so much that there is money with everyone. Any kid can go and work these days and make money. So again, back to the point of independence, kids are not, Gen Zs are not necessarily dependent on parents the way we were dependent on our parents for money. ലൈക്ക് നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മളൊരു 20-25 ഒരു ജോലി കിട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ശാലം കാശ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ദേ ഹാവ് ദ സെയിം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ എ പേരന്റ്, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ സോ മെനി അവന്യൂസ് ഫോർ കിഡ്സ് ടു എന്താ കരിയർ പാത്ത് ആകട്ടെ, അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളാകട്ടെ, ഈസ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് പീപ്പിൾ കിഡ്സ് മേക്ക് മണി. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് വരുന്നൊരു കാര്യം, അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. സോ ദി ഇഷ്യൂ ഈസ്, ഇൻ എ വർക്ക് പ്ലേസ്, most bosses or your employers are from an older generation, and the new entrants are the Gen Zs in this field. All right, നമ്മൾ ജോബ് വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ലോയൽറ്റി ടുവേർഡ്സ് എ കമ്പനി വാസ് എ ബിഗ് തിങ്. Once you get into a company, you kind of stayed there for 10-15 years, and then you never thought about leaving the company. And Gen Z does not think like that. There is no element of loyalty anymore with the Gen Zs. That is, I'm here for my benefit. You give me what I want. I'll stay with you until I'm happy. If not, I'll go. So those are the few things I want to throw out there to start off with. And then let's see how the conversation goes. Arun. ഞാൻ തോമസ് പറഞ്ഞ കുറേ പോയിന്റിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ് സെഡ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ കാലത്ത്
they have only very few things that they see. നമ്മുടെ ഒരു വീട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ only very few products. അപ്പം അവർ വളർന്ന ആ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് വളരെ നാച്ചുറൽ, വിത്തൗട്ട് മച്ച് കമേഴ്ഷ്യലൈസ് സ്റ്റഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളും കണ്ടു വളർന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് തന്നെയായിരുന്നു. സോ ദേ ബിൽഡ് ദെയർ ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ദേ സീ. പ്രോബബ്ലി ദേ ലേൺ ഫ്രം വാട്ട് ദെയർ പാരൻസ് ഗോ ത്രൂ. മീൻസ് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അവർ കണ്ടത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മളെ കിഡ്സും കാണുന്നില്ല. അത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് കാണാനും പറ്റത്തില്ല. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്സ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഐ മീൻ സീയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് ലൈക്ക് ദാൻ വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ. അപ്പോൾ അവർ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പം എവറി ജനറേഷൻ, ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും ദേ വിൽ ബി ബിൽഡിങ് ദെയർ തോട്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ദേ ഹാവ് സീ ആൻഡ് വാട്ട് ഹൗ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ലീവ്. ഇപ്പം തോംസൺ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, എക്കണോമിക്കലി ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറെ കൂടെ ഫോർവേഡായി. സോ എവറിഥിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ദം. They don't in the older days it was not like that. It was a struggle. There were very few buses. They have to travel in bicycles, bullock carts. So that's the way our parents or their grandparents build their life. Correct. Yeah. Thompson പറഞ്ഞ പോലെ we are in the middle stage. Like we see the old hardship and also the economic prosperity. Our kids, they are not seeing the old hardship. They're seeing the prosperity and they build their life based out of that. So essentially, you're saying that they are Amul babies. No, but that can change. It's like it's a human thing. Like when they are thrown to some hardship and all, maybe some people will come out good and some may not. So survival of the fittest after all. Correct. Yeah. അല്ല, അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജനറേഷന് മേ ബി വി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജനറേഷനോട് കൂടി ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് ഓവർ. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ല, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്, യു ആർ കൺസിഡർ ടു ബി ഇൻക്ലൂസീവ്. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പെരുമാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വി ബിക്കം ദ അൺഫിറ്റ് വൺ. കാര്യം ഇവിടെ ഫിറ്റസ്റ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ജെൻസി വന്നതോടുകൂടി. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി മൊത്തം എനിക്കൊന്ന് മേ ബി നമ്മുടെ ഈ മാസ്ലോയുടെ തിയറിയൊക്കെ പറയില്ലേ, ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നോട്ട് ആൻ കമ്പാരിസൺ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് ദ ജനറേഷൻ കെയിം അപ്പ്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഹൈറാർക്കി തിയറി എല്ലാം ദേ റീച്ച്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് മറ്റേ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാണും മിക്കവാറും. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബേസ് ലെവൽ. They don't need to hunger or food is not on a priority list for them. Zero. That's our parent generation, hunger, shelter, food, shelter was like high on their list of priorities. Correct. Yeah. Now it's which is the latest iPhone. ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു നീഡ്സോ അതൊക്കെ ഇല്ലേ, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷന്റെ തൊട്ട് താഴെ അതുപോലത്തെ ഇപ്പം. സോ അവര് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് തോംസൺ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇല്ലേ, അവര് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരുവിധം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ ഒരു മതിപ്പില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനും ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരിതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മോനെ, കുറച്ച് സഹിച്ച് കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഈഗോയിനൊക്കെ കുറച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വി ആർ ടോട്ട് ലോയൽറ്റി. ഇവിടെ ലോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ ഐ ഫീൽ ലോയൽ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് മോട്ടീവ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് മൈ ഫീലിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ വർക്ക് പ്ലേസ്. ബിക്കോസ് അവിടെ സർവൈവൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദേ ആർ ഓൾറെഡി. പക്ഷെ അതൊരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രീ, അവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ അതിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടില്ലേ ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ? അപ്പൊ അവരുടേതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജനറേഷനിലും എല്ലാ വർക്ക് ഫോഴ്സിലും ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ ദർ ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ഡ്രോപ്പ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാളിറ്റി ഡ്രോപ്പ് അല്ല, അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ തോമസൺ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ വീണ്ടും റീഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ഐ വിൽ വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയാണ്.
അല്ല Otherwise, ആ I'll പോയിന്റിൽ എനിക്ക് സോ ആ ക്വാളിറ്റി പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു ഐ വോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയർ എ സ്റ്റോറി. ഞാൻ എവിടെ ഒരിടത്ത് വായിച്ചതാ. സോ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ ഒരിടത്ത് ജോലി ചെയ്തു. നമ്മൾ പ്രൊമോഷന് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബോസിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് മൈ വർക്ക്, ഐ ഔട്ട് പെർഫോം, give me a Mm, bonus or give me a promotion. So mm. what is happening currently in the workforce is, what they're saying is, the Gen Z says, give me the promotion now and I'll show you what I can do. Okay, Okay, reward before you achieve reward that. me before and I'll Correct, show you what I can do. But our generation who are the bosses say, no, show me what you can do first and then I'll give you or reward you. So correct. Yeah. so what is happening is, in the end, what the Gen Z say is correct, because the companies are also cutting and chopping. There is no more loyalty towards an employee too. You can be made redundant tomorrow by any chance. So Mm. Gen Z's question is, why should I slog 60 hours and then you kick me out after an year? I rather get the money upfront. then work for you. And ഈ But don't you ചോദ്യം think that approach is wrong? അതൊരു company wrong ഒരാൾ approach അല്ലേ അത്? ഏഹ് eh? എന്താ ശ്രീ sorry പറഞ്ഞേ? sorry you first, Vinod. അത് ഏത് I know. കമ്പനിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ trying to ജോയിൻ say, ചെയ്യും, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പക്ഷേ റോങ് അപ്രോച്ച് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് അരുൺ അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ടിയിൽ ആ ഫീൽഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് സർട്ടൺ മൈൽ സ്റ്റോൺസ്. വി ഫിനിഷ് ദാറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ വൺ, യു ഗെറ്റ് എ സർട്ടൺ പേയ്മെൻറ്റ്. ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. സോ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദിസ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് വാട്ട് ടോം ഇസ് സെയിങ് ഇസ് റോങ്? ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലയൻ്റ് അടുത്ത് യു പേ മീ ഫസ്റ്റ് ദെൻ ഐ വിൽ അച്ചീവ് മൈ മൈൽ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, right? So the same thing, if you apply for, if Gen Z is trying to do that to the employer also cannot be going and talking to the client, right? He's getting the project for this Gen Z employee to do this. So Okay, that clash will happen, right? right or wrong പറയാൻ പറ്റില്ല. It's a matter of approach, how they deal with it. Sometimes if that guy is good enough, guy or girl is good enough, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ what do you do? അരുൺ ഇപ്പം Yeah, ഒരു if കമ്പനി the guy if the guy is good enough, obviously we will be paying him first because we know he will be delivering. Correct. പക്ഷെ now what is the guarantee that he will deliver? now Because what is അവന് the ഇപ്പോൾ guarantee? വേറൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടി. Let us say ഒരു MNC ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ അവന് കിട്ടി. Will he stay with you? There is no guarantee now nowadays. Correct. So ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. പക്ഷെ അത് because job market there are plenty of opportunities. That's why, because in older days there were not these many opportunities. So people have to stick like a slave and work to get these promotions in those days. those days, correct. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഡ്രോപ്പ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സാറന്മാര്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി. നമ്മുടെ ജനറേഷനിലുള്ള സാറന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി, ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഗ്യാപ്പ്. ഒരു ഇപ്പൊ ബിക്കോസ് അവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തില് they read lot of books, they build knowledge because they don't have all these internet, smartphones or anything. The knowledge is not in their hands, so they build that knowledge and they were very good teachers. Correct. But these days the knowledge is in your fingertips. പണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ MBA പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ പണ്ട് ഒരുപാട് ബുക്സ് എടുത്ത് വായിക്കണം. ഇന്റർനെറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് കമ്മിങ്, ഐ തിങ്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ദേ ക്യാൻ യൂസ് AI ടൂൾസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിയർ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. മനസ്സിലായില്ല, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നാച്ചുറലി യുവർ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഈസ് ഗോയിങ്. യുവർ ബിഫോർ യു യൂസ് ടു റീഡ് സംതിങ്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് and then you try to articulate something onto that project report. Thinking ability പോവല്ല ചെയ്യുന്നത്. That thinking ability is now becoming something different. The way they think is now different. ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് ക്ലേ മോഡലിംഗ് കൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലേ മോഡലിംഗ് അവര് എന്താ പറയാ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വേണം ചിന്തിക്കാൻ. സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്കില്ല് പോവല്ലേ, അതിലെന്താണ് സ്കില്ല് പോവല്ലേ? ഇവര് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം they are not making their hands dirty.
but then you're losing that skill, right? And You're also depending on something else. in today's world, you don't need those skills because all those skills are on your hand. ഇല്ല അരുണ, Whatever you want to ഞാനിപ്പോ learn, you don't need a great teacher. അരുണ നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, നീയാണ് ടെക്നോളജി കമ്പനി നടത്തുന്ന ആള്, ഓക്കെ? ഇപ്പൊ കോഡിങ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കോഡ് എഴുതാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ലോജിക്കിനല്ല. കോഡ് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റൂലേ? പറ്റും. ഒരു അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവല്ലേ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതായത് എനിക്ക് കോഡ് ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലി വേണം എന്നുള്ളത്. ലോജിക് യൂസ് ചെയ്തു. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. പണ്ട് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇഫ് ലൂപ്പ്, കോമ, ബ്രാക്കറ്റ് വരെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലേ? ഒരു 10 ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 9 ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് 10ാമത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല സാധനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വേണം, കൃത്യമായിട്ട് വേണം, ലോജിക് എന്റെ കൃത്യമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ AI ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലേ മോഡലിംഗ്. ഒരാളിപ്പോ കൈ വൃത്തികേടാക്കുന്നില്ല, എന്ത് രീതിയിൽ എന്ത് ഇത് വേണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ വാട്ട് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു പാഷൻ, ആ ഒരു ഫോക്കസ്, ആ ഒരു ഗ്രോത്ത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് if you ask them to do something, they will come, they will do and they will go. അതിനെ ഒരു ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യോ, അതിനെ വേറെ ലെവലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ശ്രീ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ AI-ന്റെ തന്നെ കോഡിങ്ങിന്റെ, now let's say now AI is in this early stages. Now imagine in next 10 years it will become so good, damn good, that it will do coding itself. It will not need human beings. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Of course, from companies point of view, it is cost saving. They can do things faster, but you're losing that job opportunity. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഹ്യൂമൻ ടച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഇല്ല, ആ ഹ്യൂമൻ ടച്ച് AIയുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. I think we are deviating from the topic. I feel like we are deviating from the topic. ഈ ജെൻസിയുടെ സ്കിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ജെൻസിയുടെ സ്കിൽ എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അത് വേറൊരു രൂപത്തിലായി. എനർജി ഈസ് നെവർ ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഓൺലി ഫോംസ് ഓർ ഡിഫോംസ് ഇൻ ടു എ ഡിഫറെന്റ് ഫോം എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് പോകുന്നു, കുറച്ച് മറ്റേ ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഒരു ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെന്തോ സാധനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ഈ കുന്തങ്ങളും പടച്ചുക്രങ്ങളെല്ലാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡൺ? ഇതിനെ കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കി. ഇതിപ്പോ അരുണ പോലെയുള്ള അടിപൊളി കമ്പനികളാണെങ്കിൽ അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാക്കി, അതിന് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവന്നു, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. അതിപ്പോ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരും. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണല്ലോ വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് AI വർക്ക്. നമ്മളുടെ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പോലെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹീറ്റ് എനർജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ലോസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ടൈപ്പിംഗ് സ്കില്ല് ലോസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം ടൈപ്പിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. So they can use that time for something else. അത്രേ ഉള്ളൂ. സംതിങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. അവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി അവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ റീസെന്റ് കണ്ടോ നേപ്പാളിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. സോ നേപ്പാളിലെ ജെൻസിയുടെ വലിയൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നേപ്പാളിലുണ്ടായി. ഇറ്റ് ബിക്കേം സംതിങ് ലൈക്ക് എ റോൾ മോഡൽ ഫോർ ജെൻസി ടു ബി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ചലഞ്ച് ദ ഗവൺമെന്റ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ മോള് തന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കോൾ വന്ന് പറഞ്ഞ്, പപ്പ അറിഞ്ഞോ ലേറ്റസ്റ്റ് സംഭവം പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ഉക്രൈനിലോ സംതിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപിനോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തോ സംഭവമായിരിക്കും പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജെൻസി ചെയ്തുകൊണ്ട് നേപ്പാളിൽ ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വാസ് ലൈക്ക് ടേക്കൺ എ ബാക്ക്, യുനോ. Then I told her, see, what are the problems that is being created because of that? I know they want instant gratification. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ റീൽസിന്റെ ഒരു കൾച്ചറാണ്. ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. they don't have the patience. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് തന്നെ പണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ലോങ് ടേം കോണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു. ഈ റീൽസിന്റെ സക്സസ് കാരണം ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഷോർട്സ്. അതിന് തന്നെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മീറ്റിങ്ങും അതിന് വേണ്ടിക്കുള്ള ഒരു മീറ്റൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ. ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഗീവ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്സിന് ഒരു കാറ്റഗറി. ബിക്കോസ് വൈ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് പേഷ്യൻസ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദറ്റ് 5 minutes or 10 minutes. ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ്
lot of podcasts, what they do is, even though we have this 1 hour podcast, they'll have these short clips. Why? The Because last threshold is 3 seconds. എക്സാക്ട്ലി യു ക്യാപ്ചർ ദാറ്റ് മൈൻഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക, പിന്നെ 1 മിനിറ്റിൽ അവർക്ക് എല്ലാം അറിയണം. സോ ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഓൾസോ വാണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ജസ്റ്റിസ്. അപ്പൊ അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിഫ്ലക്ടിങ് ഇൻ വാട്ട് യു കോൾ ഇൻ നേപ്പാൾ ഓർ നൗ വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ പെറു ഓർ ഈവൻ ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് നമ്മുടെ ലഡാക്കിൽ പോലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായത് പോലും ഇതിന്റെ എല്ലാം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ്. ഇന്റർനെറ്റ് കൂടിയാണ് ഇത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മിനിറ്റ്. ആവുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ആ ഡോപ്പമൈൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഫീലിങ് അതൊരു സുഖമാണ്. ചില ദിവസം Correct. തളർന്നിട്ട് ഒരു 10 റീല് ഇങ്ങനെ നീക്കുമ്പോ തന്നെ, ആ ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു അതെ. ഇതാണ്. പക്ഷേ ഈ നേപ്പാളിൽ നടന്നതിന് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ജെൻ എക്സ് അവിടെ ജെൻ ഇസഡ് ചെയ്ത സംഭവം എല്ലാം ഈ മുമ്പിലോട്ടുള്ള ജനറേഷൻ ചെയ്തു വെച്ച തോന്നിവാസത്തിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതാണ്. അവിടെ എന്തായിരുന്നു കറപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ആ ഒരു കറപ്ഷന്റെ ലെവൽ കൂടിയതുകൊണ്ടല്ലേ അവരങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നത്. സോ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പം എന്തിനാ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിനൊരു കറപ്ഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനോടൊരു റിവോൾട്ടാണ്. വൈ ഫോർ വാട്ട് ഐ നീഡ് ഷുഡ് ഐ പേ മോർ എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു സ്പീഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തന്നെയും എന്താ പറയാ, ഒരു നോർമലായിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിനെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പണ്ടൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ വഴിക്ക് പോയാലും വളഞ്ഞ വഴിയെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തിങ്സ് ആർ മച്ച് ബെറ്റർ, ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നോൺ തിങ്. പക്ഷെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു കറപ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എത്ര നാള്, ഐ മീൻ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഫെഡ് അപ്പ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ജൻസിക്ക് അനാർക്കി ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ. ശ്രീ, ഇപ്പം ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നേപ്പാളിൽ ഇപ്പൊ ഹിൽട്ടന്റെ ഹോട്ടൽ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. അത് അത് പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ അതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് പറയട്ടെ. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളത് ജെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഈ സ്റ്റുഡന്റ്, പണ്ട് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലും സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ പോയി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മുമ്പിൽ പോയി അടി വെച്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റിനെ ഓവർത്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. അതിപ്പോ പല റെവല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതാണല്ലോ. ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ, റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ, എല്ലാത്തിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ അത് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, അത് വർക്കേഴ്സ് ആണ്. അല്ല, 78 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പലതും കത്തിച്ചിട്ടല്ലേ ഇന്ത്യയില് നമ്മള് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മള് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടിയത്. എല്ലാം കത്തിച്ചും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. അതെ, റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു ടോട്ടൽ അനാർക്കി ആയിട്ട് കാണണ്ട. That will happen in any country, but at this point of time we will call it as Gen Z problem. But ശ്രീ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ അതിനകത്ത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വി ഹാവ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തുള്ള ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് മേ ബി അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഫ്രം മൈ നോളജ്, കറക്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ എം റോങ്. ഇല്ല, ഞാനത് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്, കേരളത്തിലെ ഏത് സ്ട്രൈക്ക് നോക്കിയാലും ഇൻ സം ഷേപ്പ് ഓർ ഫോം പീപ്പിൾ ഗോ ആൻഡ് അറ്റാക്ക് തിങ്സ്. That is there. That is present, right? I'm talking about the old times, the protest. It was purely to the house of power. If let's say Russian Revolution anengilum, French Revolution, it went directly to the palace. The protest went to the palace, right? Core power. ഇത് പോയി നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ US പോലും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇവര് നടക്കത്തില്ലേ, എന്താ പറയാ, what do you call that, ആന്റിഫ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ അവർ ഗ്ലാസ് ഷോറൂംസ് എല്ലാം പാനലപ്പ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റാക്ട്, ദേ വിൽ ഗെറ്റ് റോബ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഐ എം ഷോയിങ് ദ ഡിഫറൻസ്. പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the businesses are not attacked. It is a combination of what is happening technology wise and the social development and all that. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് there was a fear factor of ഞാൻ ജയിലിൽ പോയെങ്കിൽ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് പറ്റും, എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്ത. that might be on the back of your mind. That economical background hardships will also affect your thinking. Innate generation, like the same things we said, money is not a problem, they are not surviving anymore.
They know True. police and എന്ത് ചെയ്യാനാ, like their mentality of Gen Z's mentality of what is the consequences of their decision has changed. Hmm. Yeah. So that also makes them more bolder. Got it. Hmm. സൊസൈറ്റിയും ഭയങ്കര വലുതായ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം ഈ നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ചെറിയ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ tier 2 tier 3 സിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇതിപ്പം Hmm. ഉൾനാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു പോലീസ് ബ്രൈബ് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചോ, ഐ മീൻ ഐ അതെ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാപ്പൻ എനിമോ, പക്ഷെ ചോദിക്കാണെന്ന് വെച്ചോ, ഇവര് നേരെ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തോ വേണ്ടത് ലൈവ് അങ്ങ് പോകും. വേണം അല്ലേ, ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ബാരിയർ ആയേ. അപ്പം Correct. ടെക്നോളജി Ah. ഇതും ആ ജെൻസിയുടെ അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മളാണ് ചിലപ്പോൾ അതല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാറേ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് Hmm. സാറേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സോ അവിടെയാണ് ആ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ മനസ്സിലായി. ജെൻസിക്ക് അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു തന്റെ ഇടം അത് തന്നെയാണ്, ആ Correct. ഇടമാണ് ഇപ്പൊ നേപ്പാളിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. I agree with you on that. ചോദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആർജവം അല്ല ആ സ്ട്രെങ്ത് ടു ഓർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഐ തിങ്ക് ജെൻസിക്ക് കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു അവർ ജനറേഷൻ. നമ്മൾ മിണ്ടാതെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ 15-year-old or even a 10-year-old, their decision making capacity is way so much than when we were 12-year-olds and 15-year-olds. വെരി ട്രൂ, വെരി ട്രൂ, കറക്റ്റ്. Their logical thinking, why does that happen like that, or they questioning of why is lot more. നമ്മള് ആ പ്രായത്തില് ഈച്ചയും പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡേ പുറകെ നടന്നപ്പം no, they think their intellectual thinking capacity has vastly changed. കറക്റ്റ്. യാ യാ. നമ്മുടെ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ കാണുന്നത്, you always say when you are bored, when you don't have anything to do, when it is boring, and boredom is what kind of drives your creative mind. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് they don't know what boredom is. They are engaged every minute of the day. They are engaged in something. I don't know if they know what boredom is. I don't know if it is good or bad. ബോർഡം ഉണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോ അപ്പൊ അവര് ഫോണിലിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദം ടു യൂസ് ഫോൺസ്, ലെറ്റ് ദം ടോക്ക്. Because the more they talk with us, they'll also share their we don't know what they're going through in their school, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ any kind of bullying happening. If they don't share, they will look for answers. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ശ്രീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ AI കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാറ്റ് GPT-യിലും ഗ്രോക്കിലും പലരും പോയി ചോദിക്കും ഫോർ ആൻസേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ദാറ്റ് talking, that conversation is not happening like it used to happen before, right? So even if long drive പോകുമ്പോൾ they will be on the devices, they are watching something. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് they don't need us because they can ask ChatGPT to get all the answers. Exactly. It is what I'm saying is not good. ഞാൻ കണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ആക്ച്വലി ഇവര് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഫോണിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മള് ഈ ഫോണും ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ വി ഓൾ ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് മിങ്കിൾ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വി പ്ലേ ഔട്ട്ഡോർ ആൻഡ് ഓൾ. ഇവര് ഇപ്പോ ദേ ആർ ഫുള്ളി ഇൻ ടു ഫോൺ ആണെങ്കിലും ദേ ആർ ആക്ച്വലി കണക്ടിങ് വിത്ത് ദർ ഫ്രണ്ട്സ്. പലപ്പോഴും ഇവര് ഗ്രൂപ്പില് ചാറ്റും ഡിസ്കഷൻസും അതെല്ലാം ഇവരിപ്പം റിമോട്ട്ലി ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഡോണ്ട് വിസിറ്റ് ദർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡു സം ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ മോർ ഇൻ ടു ദർ ഫോൺസ് ആൻഡ് കണക്ടിങ് വിത്ത് ദർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സോൾവിങ് ദർ പ്രോബ്ലം ഓൺ ദർ ഓൺ. So that also has the bad drawbacks, right? So അവരുടെ social skills is coming down. I mean, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റീസെന്റ് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, it is finding harder for marriageable age men and women to find partners. It's true. Okay, it's very difficult. That is a very hard thing because one thing in പണ്ടത്തെ കാലത്ത്, I'm not being male chauvinist, പക്ഷേ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് females felt like they were dependent on a male for security, for money, and all of that. The current Gen Z or the kids who are in that marriageable age period now, in that falls under Gen Z period, they don't need a man anymore.
Correct. to feel fulfilled or to have any of that. So, lot of them don't consider marriage a priority anymore. ഉം. I അത് totally agree there. Yeah. ആ ഒരു So, ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. change awareness. So you can see a lot of people are unmarried. Like namade prayathu, as Yeah. soon as a girl crosses 25 and is unmarried, was like, what is wrong? സംതിങ് ഇസ് റോങ്. അതെ, Something is എന്താണ്? wrong. യാ. Yeah. Now you അതൊരുപാട് don't see. ഈ Hmm. പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരുപാട് മില്യനൽസിൽ വന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ജപ്പാനിലും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കൺട്രീസിലെല്ലാം ദർ ഇസ് നൗ എ വാസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു Gender കുട്ടികളില്ല. ratio, ഒരു population death ഉണ്ട്, gender ratio issue ഉണ്ട്. വി ആർ ഓൾസോ Correct. സ്ലോലി അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെയും പോക്ക്. ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർ തന്നെ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ പ്ലാനിങ് നോട്ട് ടു ഹാവ് കിഡ്സ്. എവിടെ? ഇന്ത്യയിലാ? ഇന്ത്യയില് ഓ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മാരേജ് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി മാരേജ് ചെയ്യാന്നുള്ള 100 കോൺസെപ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കൊല്ലത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. കുഴപ്പം പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള കൺട്രിയാണ്. കുറച്ചാൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രീ, അത് പോപ്പുലേഷൻ അത് നാളെ അതൊരു കേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. സി, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് അവർ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓൾസോ വി ടോക്കിംഗ്, നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇന്ത്യക്ക് എന്തുവാണ്, യങ് ജനറേഷൻ ഉണ്ട്, യങ് പീപ്പിൾ. ബട്ട് ആസ് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറഞ്ഞും വരും. ഈ പറയുന്ന AI എല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ സെയിം പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ബിക്കം എ ബർഡൻ ഫോർ ദ കൺട്രി. Now, you just imagine now all these robots are coming, right, for taking up the job and all that. In the next 5-10 years, imagine these robots will do all the what you call anything related to the factory or even anything in the home also, clean ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും Forget about that. You are starting to see robots becoming emotional and relationship partners. കറക്റ്റ്. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും this Gen Z also, even though we are saying that they are smart and all that, their funnel of opportunities will start to narrow down. I'm not talking about now, but in the next 5-10 years. അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ These technology changes happen വരുമ്പോഴത്തേക്കും companies will look at what? They are looking at cost saving. We are not talking about the small, about the what you call the SMEs. I'm talking about the MNCs, which hires thousands of people, in any kind of ആ job. ഒരു പോയിന്റില് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യല്ല, സോറി ടു ഇന്ററപ്റ്റ്. പക്ഷെ AI ഇതുവരെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നോട്ട് പ്രൂവൺ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ എന്താ പറയാ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷനെക്കാട്ടിലും മച്ച് ബെറ്റർ ഔട്ട്കം തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Correct. As of now, അത്രേ ഉള്ളൂ. as of now, ആസ് ഓഫ് നൗ it is the early stage. നമ്മൾ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ത്രെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുകളുടെ ജോലി പോവും എന്നുള്ള ഒരു ത്രെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. So, വലിയ മുതലാളികൾ വരെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എനിക്കറിയത്തില്ല, യു സീൻ ദ മൂവി വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എന്തോ ഒരു anyway, forget about the movie. ഒരു ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ മൂവിയില്, so there is a saying, you always need someone to push the button. okay. No matter what it is, computer ആണോ AI ആണോ, you need someone to push the button. I want to learn how to push that button is what the current generation, the You current have to be people. upskilled for that. ഒരു ജോക്ക് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ, ഇവന് AI എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, അത് ഈ AI-യുടെ ഒരു വലിയ ഇത് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാർട്ടൂണാണ്. AI എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല, ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. People behind, അതൊരു ജോക്ക് ഉണ്ട്. India is putting up പിടികിട്ടി. Yeah. കോൾ സെന്റർ ആണെങ്കിൽ അതാണ്, ബാക്കിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതാണ്, സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ Correct. അതാണ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതാണ്. എന്തിനാ ടോപ്പ് ഗ്ലോബൽ കമ്പനീസിന്റെ വെള്ളം അതാണ്. ഞാൻ എവിടെ കേട്ടില്ല ഇല്ല. ടെസ്ലയുടെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ്, someone in India is driving it. No, but I'm saying these are all nascent stageലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So we have to be prepared. What I would say is we have to prepare our children for the future. നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്ന next 10 years what will happen, we have to always follow what is happening. എവിടെയൊക്കെയാണ് I job don't think we are capable of that. That's what it is. I don't think we know what is happening. I think like every generation, it is for them to figure out how their world will shape.
കാരണം ഇനി ഒരു 10-15 yearsൽ the new bosses and the new innovators and the new employers will be them, Correct. right? It's not us. They are going to come up with what is the new problem the world needs to solve. Yeah. Like every business idea or every innovation is, what is a problem I can solve that is what innovation is, right? Correct. So Correct. Yeah. നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. It is for them, that generation, to figure out what is their new problem when they are in their 20s and 30s. Correct. Correct. Yeah. Yeah. We haven't faced those problems yet, so we don't know what to solve. So they നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് വേറെ ആയിരുന്നു. വി ഓൾറെഡി സോൾവ് ദോസ് പ്രോബ്ലംസ്. now the future problems, they have to find a solution to. Right. And only they will face the problems. Yeah. And for like, see, നമ്മളിപ്പോ ചില കാര്യം സംസാരിച്ചത്, they are already figuring out they don't need a human interaction to feel loud. They are happy to chat to an AI chatbot and feel loud, emotionally connected, and they go to sleep happy. They don't feel like they need a physical connection with anyone else. So I don't know. Their world is very different. Yes. And it is going to be very different. I think there is ഒരു ആനിമേഷൻ മൂവിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, വാളി? Have you guys seen that, Wall-E? Robot, a beautiful movie, right? അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഹ്യൂമൻ generation, the future, they'll be so lazy, they'll be so obese because they don't have to go out to do anything. Everything is being fed and taken care. That's how the world is going. കറക്റ്റ്, എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മ എല്ലാം പറയും, ഇവിടെ കടയിൽ പോയിട്ടൊന്ന് പാല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോടാ, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി പൈസയും കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങിച്ച് പണ്ടത്തെ പോലെ ക്യാഷും കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി വാങ്ങിച്ചുള്ളു. ഇപ്പം സിസ്റ്റം എല്ലാം മാറിയില്ലേ. ഇപ്പം അവിടെ കട വരെ പോകണ്ട, ഇവിടെ ആപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഡ്രോബാക്ക് എന്തോന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 20 രൂപ കൊണ്ട് പോകുന്നു, അത് മാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്നു. ഇപ്പം ഈ ആപ്സിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രീ ഡെലിവറി മിനിമം 199 റുപ്പീസിന്റെ ഓർഡർ ചെയ്യണം. ഈ 20 രൂപന്റെ സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അലക്ഷ്യം 20 രൂപ, ഇനി ബാക്കി എങ്ങനെ നിറയും? നമ്മളുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ചിപ്സ്, നിനക്ക് എന്ത് വേണം, അത് വേണം, ചോക്ലേറ്റ്, അത് ഇതെല്ലാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ഗോസ് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. സോ ഇതാണ് ഇപ്പം ജെൻസി ഒക്കെ ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ അവർ ജനറേഷൻ ആസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ട്രാപ്പ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പണ്ട് പറയുന്ന പോലെ എടാ നീ പോയി കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഇരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് ഫോണിൽ ഇരുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യും. ഫ്യൂച്ചറില് ഓർഡറിംഗ് ഒന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല. അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാം നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡ്രോണിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡ്രോൺ, എടാ അരുണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡ്രോൺ പരിപാടി നടക്കില്ല, എറിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്പെയർ പാർട്സ് ആക്കി. അല്ല, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോ റോഡിലൊക്കെ റോബോട്ട്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അവര് പോയി സാധനം മേടിച്ചോണ്ട് വരും, ഡ്രൈവ് ചെയ്യും, എല്ലാം റോബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് ഫുൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും. അതെ അതെ, നെക്സ്റ്റ് 10 years. ബിക്കോസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത്, വീട്ടിൽ ആ പാത്രം കഴുകുന്നത്, ബേസിക് തിങ്സ് ദ റോബോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡു. മനസ്സിലായില്ല, ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇത്. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആദ്യത്തെ കാറൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുള്ള ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇറങ്ങുന്നുള്ള ആ സ്റ്റേജിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് 10 years എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ആ റോബോട്ട് റീച്ചസ് ടു എ പോയിന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനോദേ, എന്റെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ജെൻസിക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി? കാര്യം നമ്മുടെയോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിച്ചം വന്നത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇടയിലുള്ള മില്ലേനിയൽസോ, അവർ ഏകദേശം ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് കാറ് വീല് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തൊട്ട് ഇങ്ങോളം AI കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ. ഇനിയിപ്പോ നീ പറയുന്ന റോബോട്ടിനെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ റിഫൈൻമെന്റ് ആണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ഒത്തിരി നമ്മള് പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, ജെറ്റ്സണും അതും ഇതൊക്കെ. എക്സാക്ട്ലി. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇനി എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിടക്കുന്നു. ഇനി വീലുള്ള കാർ ആയിരിക്കത്തില്ല മിക്കവാറും. They might be going on magnetic resistance കൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. ഇൻ തിയറി വി ഹാവ് പ്രൂവൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ. I get it. Physics and chemistry hasn't changed. But how you utilize those physics and all of that is, that's what I'm saying. We don't know the problems yet. Gen Z will figure out their problems and they have to come up with their own innovations. Exactly. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എനിത്തിങ് യു ടേക്ക്, ഈവൻ ഇഫ് ഇൻ എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഓൾസോ, പണ്ടൊരു ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് എന്തുവാണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് ടാങ്ക്സ് ദേ ഹാവ്.
ഉം. മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര ടാങ്ക്സ് ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ആർമി is strong. ഇപ്പൊ ടാങ്ക്സ് ഒന്നും യൂസ് ഇല്ല. ഒരു ഡ്രോൺ, ഒരു 500 രൂപയുടെ ഒരു ഡ്രോൺ വന്നിട്ട് പോയി ടപ്പിന് ഒരു ബോംബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്തൊന്ന് സംഭവം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഇപ്പൊ ടാങ്ക്സ്, ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടാങ്ക്സ് അല്ല, ഇപ്പൊ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. Yeah. സോ See, the most valuable thing for any person is time, right? We spend time driving, traveling. Who knows? They will come up with teleportation once, saying we can get from here to there in 1 minute. Don't have to waste 1 hour on the roads. അത് നല്ലൊരു ഇന്നോവേഷനാണ്. correct, So പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും. correct. So yeah, so hopefully, I mean, Gen Z, I think they will come up with solutions, amazing tech maybe, but which my only concern is all this tech advances are good, but it shouldn't be like, shooting your own feet with your gun. ആ ഒരു സെനറിയോ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ എം സെയിങ് വെയർ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ബിക്കം എ പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ നേഷൻ. ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഇമ്പാക്ട് ബിക്കോസ് ദ ടെക്നോളജി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദോസ് ലോസസ്. അത് തിരിച്ചാണ്. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്യാഷ് 22. ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ ടെക്നോളജിയും കൂടും. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ if you think about it, ഒരു countryയും is not saying, I mean, other than India and China, lot of the Western countries are worried about population dipping. കാര്യം So ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ. അതെ, പക്ഷെ അത് ടോമി, അത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലമാണ്. ആണോ? അന്നേരം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഉണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ അതുകൊണ്ടല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ ബൂം ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ലൈക്ക് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് എവരിവെയർ, അവര് ഇങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുത്തല്ലേ പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പറയുന്നത്. അല്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ടോം, അത് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇപ്പൊ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ആ ഷോർട്ടേജ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 10 years റോബോട്ടിക്സ് കവറപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, then they don't need immigrants. മനസ്സിലായി? they don't need workers. ഇപ്പൊ ഈ ഇമിഗ്രൻസ് എല്ലാം പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ലെ, ഇപ്പൊ ആളുകൾ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഐ നോ വി ആർ ഗോയിങ് എ ബിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക്, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പ് എന്ന് വരുന്നത് ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജെൻസിയിലുള്ള number of marriages will come down, looking for relationship partners will drastically come down, right? Yeah. So Look, then, I've always thought population is a problem, but when you look at some of the governments, none of the governments seems to be worrying about population decline. They are worried it is declining. because see, I'm telling you, if US, Europe, ivrellam, of course it's a worry, but they will find a solution to it. That's what they're working towards. So I saw an interview by Elon Musk. He's so confident the next 5 years നമ്മൾ ഈ പല മൂവീസിൽ കാണുന്ന ലെവലിലുള്ള റോബോട്ട്സ് വരും എന്നാണ് ഹീ ഈസ് ഗിവിംഗ് ദാറ്റ്. ബേബിയെ വരെ ഡെലിവർ ചെയ്യും, പിന്നെ എന്തിനാ അവര് പറയുന്നത്? 5 years പോട്ടെ, 10 years ആയിക്കോട്ടെ. In 10 years they find a solution to take care of all their farming, all those other kind of work which they don't need people. Then this whole concept of opportunities, population will all be solved. Our problem solved. Then the problem will be to the countries who have a lot of population. Yeah. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ജെൻസി, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ നേപ്പാളിലെ പോലുള്ള, they will start to react. Where are my opportunities? നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആൽഫ ജനറേഷൻ, വാട്ട് എവർ ജനറേഷൻസ് കം, നമുക്ക് നേപ്പാളിൽ നടന്നതിന് അതിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അത് വേറൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. എനിക്കത് എനിക്കൊന്ന് അവർ ചെയ്ത കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നി. ഇത് ജെൻസിയുടെ വളരെ കാര്യം, അവന്മാര് ടെക്നോളജി വരെ യൂസ് ചെയ്തില്ല. എന്ത് കിടിലായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മറ്റേ വാട്സാപ്പ് അവരുടനെ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഡിസ്കോഡ് എടുത്ത് വെച്ച് അതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹുക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്, മേ ബി ബിഫോർ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ വാസ് അത്താരി ഗെയിംസ്. ഐ തിങ്ക് അത്താരി, നിന്റൻഡോ ഗെയിംസ് ആണ്. ഗെയിംസ്, അത്താരി ഗെയിംസ്. എനിക്ക് ദുബായിലൊക്കെ എനിക്ക് ഉള്ളപ്പം ഗെയിംസ് ആയിരുന്നോ അതോ ടി വി ആയിരുന്നോ? ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ പണ്ട് ദുബായിലെ ടി വി കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിലേ ഉള്ളു ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നൈറ്റ് റൈഡർ, ഈവനിങ് നൈറ്റ് റൈഡർ ഷോ വാസ് നോട്ട് ഓൺ ഡിമാൻഡ്. നമ്മുടെ ടിവിയിൽ എന്ത് ചാനൽ വരുന്നു അതല്ലേ കാണുന്നു. അന്നേരം ആ ടൈമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഉള്ളത് കിട്ടത്തില്ല. കേബിൾ ടി വി കെയിം. അല്ല, പിന്നെ കേബിൾ ടിവിന് മുമ്പ് പിന്നെ അവിടെ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദുബായ്. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ അത്താരി ഗെയിംസ് വന്നു. ഐ തിങ്ക് ടോം ഓൾസോ, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ദാറ്റ്.
I was Atari not a games. big gamer, so 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 among my friends, Atari was a big thing. കേട്ടു. അപ്പൊ ഈ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു ഷോ കാണുന്നു, അല്ലെ ഹീമാന്റെ ഷോ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പപ്പൈന്റെ ആ ഒരു ടൈമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദം. സ്റ്റാർ ഈ മൂവീസ് അത്താരി സ്റ്റാർ ഗെയിംസ്, പിന്നെ മൂവീസ് അത് വന്നു. നിന്റെൻഡോ വരുന്നു, മനസ്സിലായി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് കേബിൾ ടി വി വരുന്നത്. അപ്പം ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ആ ഒരു കുറെ കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ജനറേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ വാട്ട് യു കോൾ ജെൻസിന് വരുമ്പം now they don't have to wait for that particular hour for that TV show, right? They can watch it anytime. They can go on YouTube to search something. Now എനിക്ക് actually തോന്നുന്നു ഞാൻ when I was growing up, it was Walkman. Walkman, yeah. I think most of your time was with the ear. ചെവിയിൽ വെച്ച് Walkman. I Cassette think പൊറോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവം സഹായിച്ച് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കേട്ടാ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ? കയ്യിലുണ്ടോ? ഏഹ് സ്ക്രീൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? അല്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു വാക്മാൻ. എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ ആ. നാട്ടിൽ പോയാലും കാണും അവിടെ. so ഇപ്പോഴത്തെ ജെൻസീസ് how do they spend their time? Mostly if you're talking about gaming, they have a lot of gaming platforms. എക്സ്ബോക്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ Gaming. അവരുടെ ആ, അതന്നെ. Exactly. yeah, gaming ആണ് എല്ലാ majority. ഓൺലൈൻ ഉണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ സോഷ്യലൈസിങ് ടൈം. Yeah. Okay. And now you can also talk to other people also, right? ഒരേ Anywhere you can talk. Gaming Yeah. ഒരു ഫോൺ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല, എനി ഡിവൈസിൽ കൂടെ. ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഐപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഡിൽ കൂടെ കളിക്കുവാണെങ്കിലും they can talk to each other. Yeah, true. but eventually ഒരു point എത്തത്തില്ലേ, then they will decide that okay they are just wasting their time and now it's time to move on. അരുണേ, That is as they age it will happen. അരുണേ, അല്ലേ? ഇപ്പം ആ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തോംസൺ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാം. ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഇസ് their problem to deal with. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മളും ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന പോലൊരു ടൈം ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അതൊന്ന്. ആൻഡ് അത്രയും നമുക്ക് ആ ഒരു അതിനോട് എനിക്ക് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, എനിക്ക് പണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഗെയിംസ് കളിച്ച പോലെ ഇപ്പം എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. എടാ, ഒന്ന് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഏജിങ്. നമ്മുടെ ഏജിങ് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത്, ആയിരിക്കാം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ജെൻസി ഗെയിം കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിൻ. as they age they might change also. പക്ഷെ നിന്നോടുള്ള ചോദ്യം വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നീ ഒരു ആർഡൻ ഗെയിമർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Correct. ഇപ്പോഴത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇന്റർനെറ്റ്, അതായത് എന്റെ വീട്ടില് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 500 to 600 GB ആണ് ഡേറ്റ കൺസംഷൻ. Wow, okay, that's a lot. തോംസന്റെ മിക്കവാറും അതിലും കൂടുതലുണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കാറ് പോലില്ല. അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ പ്ലാൻ, സ്പീഡ് 500 Mbps, so I don't even. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് 500 Mbps എന്തുവടെ? ഓപ്റ്റസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു, ഫ്രീ 500 Mbps. ഞാനിവിടെ 100 കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുക. അല്ല, 500 അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. ആലോചിച്ച് നോക്ക് വിനോദ്, ആ സമയത്ത് നിനക്ക് ഇതേ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്, ഇത്രയും ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ ഗെയിമിങ്ങിനോടുള്ള രീതിയും സ്വഭാവം എല്ലാം മാറൂലേ? മാറും. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന് തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. I think it's not about എന്താണ് ആ സ്പീഡും അതൊന്നും അല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി വാസ് ഡിഫറെന്റ്. ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ് ആൻഡ് ഏൺ മണി ആൻഡ് ബിൽഡ് അവർ ലൈഫ്. ഇന്ന് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതല്ലടാ, ഇന്നത്തെ അതല്ല ശ്രീന്റെ പോയിന്റ്. അതല്ല, നമുക്ക് അന്ന് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു, ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇപ്പൊ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ബൂം കാരണം, ലൈക് ഏർലിയർ വി സെഡ്, നമുക്ക് ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. സംബഡി ഇൻ US വി ക്യാൻ പ്ലേ വിത്ത് ദം, വി ക്യാൻ പ്ലാൻ എ ഗെയിം ടുഗദർ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ സ്റ്റീമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അതിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് പല മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിംസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, which we didn't have that. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സെയിം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി അവർ thought process of gaming would have been different. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാല്, സി നമുക്ക് ആ ഇത് ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ടൈം, ഇറ്റ്സ് അവർ ടൈം പാസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന. സോ വി ഹാവ് സം അതർ ഗോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us.
അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കിഡ്സിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗോളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. സോ ദേ ജസ്റ്റ് പ്ലേയിങ് ആൻഡ് എൻജോയിങ് ദ ടൈം, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഞാൻ അന്നേരം അതിനൊരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സോ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് അവർ വെൻ വി വർ സേ 15-year-old, ഓക്കെ, നമ്മുടെ 12 to 15-year-old, are any of us doing the jobs or careers our parents at that age thought we would be doing? No. 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 We all, at the end of the day, we all found our own way. We found our own path. Correct. നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളോട് അന്ന് ഇത് ചെയ്, നിനക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടും, നീ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്ക്, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു. Yeah. None of that is irrelevant in our even in 20 years, our in 20 years time, it is not even relevant to us. So Correct. I think that's Correct. നല്ലൊരു പോയിന്റ്. കാര്യം അത് നമ്മൾ അതിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എനിക്കറിയാന്നുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട്. സി നമ്മള് ഞാനാണോ? പയ്യനല്ല. ശ്രീഹരി പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. എനിക്കറിയാന്നുള്ള ഒരു ആള്, സോ വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് ഈസ് ഹി ഫസ്റ്റ് വെന്റ് ടു എ ജോബ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ജോബ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ക്വിറ്റ്. ഹി സെഡ് I don't want to work like this. I just want to do part time. I just want to work 6 hours and then I want to do my own things. Like he liked to learn yoga, martial arts. So he went into that. So he's not working full time. He's working part time. So the reason is But where is he their living? thought But where process is is he living? different, because I know I mean our generation we will not be doing അല്ലല്ല, making അതിനൊരു such പോയിന്റ് ഉണ്ട്. decisions. Where is he living? Where is he living? He's in Chennai. Okay, but where is he living? Is he living alone? Yeah, he's alone. He's living alone. Okay, then okay, that's a good. I would say it's a risky path because you have to take care of your expenses, everything. If you are living with your they are ready parents to and all take that. that risk and live a different life than what we were Correct. Yeah. I know. doing at No, our if, times. ഞാൻ പറഞ്ഞ വന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തോട്ട് മേ ബി ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ലിവിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് പാരന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, then everything is taken care. He doesn't have to worry. He can take that risk. But somebody who is doing like that, I would say I salute him. I mean, that is something of a huge risk that he is taking, following his passion, and at the same time he is doing some work to take care of his expenses and all. That is good. അതൊക്കെ ഒരു Yeah, Sri, you were saying something. അല്ല, ആ പറഞ്ഞാലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് എന്താ പറയാ, തോംസന്റെ ആ പോയിന്റോടുകൂടി തന്നെ വി ക്യാൻ റാപ്പ് ദിസ് അപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Yeah. നമ്മളുടെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വെന്റ് ത്രൂ സച്ച് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ്. ഐ മീൻ പ്രോബ്ലി we and maybe partially millennials would be the one who has seen from not zero but almost zero technology to full-fledged technology. ആ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഫുള്ളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്, അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാരൻസ് പ്രോബ്ലി അത്രയൊരു ടെക് സാവി ആകണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ജെൻസിക്ക് പ്രോബ്ലി ലെറ്റ്സ് പ്രേ ദാറ്റ് they don't have any problems and they just continue innovating. But if they have problems, let's all pray that they find their solutions. Let's hope for the best. So I also wanted to make a concluding statement. Like, we don't have a choice. They are the future. We have to live in the world they will create in the next 20 years. By the time we are another 20, 30 years, all of us will be 60, 70. We will have to live in the 35. world. We will have to live in the world they are going to create. Okay. So, and the thing is, എല്ലാ ജനറേഷനും ചെയ്തതുപോലെ we have to trust. They will find their own path. They will find their own new world. നമ്മുടെ പേരൻസ് നീ ഡോക്ടർ ആകുക, എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വേൾഡ് അല്ല ഇനി. ലൈക്ക് AI can do its own surgeries. Eye surgery, heart surgery, everything can be done by a robotic machine without precision, without error. അന്നേരം traditional jobs are all gone out the window. So I think the advice to ourselves is we should stop worrying about our kids. As long as they are good human beings, good values, they are with good principles,
Let them find their path. Yeah. കരച്ചില്. Totally agree. അമ്മേ. Yeah. What I also from my side, I just want to say that let's try to think like them, try to understand their problems, and let's not be judgmental. അതാ. Let's rather than നമ്മളിപ്പം മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് പറയുന്ന ലെറ്റ്സ് ബി ഷോൾഡർ ടു ഷോൾഡർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം ആൻഡ് ലെറ്റ് us hope that they will find the solutions to their problems. We can only be a guide in a certain way, but we cannot be the solution provider. I don't know, you want to end up with Yeah. anything? See, You wanna say what I something? think is like they are living in the best times. So, as Thompson said, they will find their own way better than us. That's what I think. That's good. Yeah. Yeah. All right. Thank you guys for Bye. joining. Ciao. See Ciao. you until we see you next time. Till the Bye. next Thank one. you guys. And happy Diwali, guys. Happy Diwali. To all the listeners, happy Diwali. Bye.